अग्नि आप जलाई। महाराज तुहाडे बोल ने ते महाराज अपने आप को जीवदे कोई अग दे किवें साड़ सकदा है। महाराज कहन लगे साईं जी कोई गल नहीं, जदों समा आवेगा तो इहदा भी तुहानूं जवाब तुहानूं उत्तर जरूर देंगे। हालांकि सतगुरां दी शहीदी दे अनेकां कारण बने है, जिहदे विच एक कारण बाबा प्रथिया भी रहा है, एक कारण दीवान चंदू भी रहा है, एक कारण बादशाह जहांगीर भी रहा है। तुझके जहांगीरी दे विच उहदी लिखत मिलती है कि मैं इस झूठ की दुकान नूं छेती तो छेती बंद करना चाहुंदा है, क्योंकि साध संगत दी बादशाह जिहड़े हुंदे आ कन्नां दे कच्चे हुंदे आ। जिहो जिहियां खबरां उन्हां नूं पहुंचदियां ने उन्हां खबरां दे उपर ही साध संगत जी भरोसा कर लैंदे आ भी जो साडे वजीर मंत्री सलाहकार कह रहे शायद यही सच होवेगा। जे तो पड़ताल करन फिर तो पता लग जाता। पर साध संगत जी दूजा जो बादशाह जहांगीर दा पुत्र खुसरो बागी होया बादशाह तो, वो भी सतगुरां दे कोल आया। हुण गुरु घर दे विच साध संगत जी भावें कोई भी चल के आ जाए, क्योंकि महाराज दे वास्ते ना कोई बैरी नहीं बगाना सकल संग हन को बनियाई। ये तो गुरु नानक दे घर का सिद्धांत है। खुसरो गुरु घर दे विच जरूर आया है, पर सतगुरां ने यह जान के उसकी कोई मदद नहीं की कि भाई ये बादशाह का पुत्र है तो असीं इहदी कोई मदद करिए। नहीं, साध संगत तो सहज सुभाई जिवें आया उसका जो बनता मान सत्कार से सतगुरां ने केवल उही कीता है। तो साध संगत जी अज भी अपने कोल जे कोई चल के आ जाए तो उसका बनता होया मान सत्कार आपां नूं भी करना पैंदा है। तो साध संगत जी ये भी झूठियां गल्लां जिहड़ियां सन दीवान चंदू वर्गे सन पापी जिहड़े उन्होंने साध संगत जी बादशाह के कन भरे हुए सन। दूजा साध संगत जी भी आख्या सीगा कि महाराज की बाणी अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर महाराज जीओ इस्लाम धर्म के बर खिलाफ लिखा हुआ है। ये मुहम्मद साहब की तारीफ ने लिखी हुई, बाकी सारियां की महिमा लिखी हुई है। सो अनेक कारण बने। साध संगत जी पृथ्वी का की कारण सीगा, पृथ्वी इस गल करके बड़ा नाराज सीगा कि जिहड़ी गुरगद्दी है ये मैनू मिलनी चाहिए सी, क्योंकि धन गुरु रामदास महाराज का मैं वड्डा पुत्र हाँ, और इस करके जिहड़ा गुरगद्दी उपर हक है वो मेरा है। उन्होंने भले नूं ये नहीं पता भी ये गुरगद्दी है कोई राज गद्दी नहीं, ये तो गुरगद्दी है तो सेवा की गद्दी है, तो जिम्मेवारी की गद्दी है। तो ये उन्होंने ही प्राप्त होगी जिहड़े इस लायक होणगे, जिहड़े इस लायक होणगे। जिथे गुरु नानक की जोत टिकी है गुरगद्दी उपर तो उन्होंने ही विराजना है। जिथे गुरु नानक की जोत नहीं टिकी वो गुरगद्दी उपर किवें विराज सकते सन। साध संगत धन गुरु अर्जुन देव महाराज के घर दे विच पहलां औलाद कोई नहीं सी, ते पृथ्वी की जिहड़ी घर वाली करमों है वो बड़े कन भरदी सी। इतिहास में जिवें जिक्र आया ना, करमों ने बहुते कन भरे, उन्हें बहुता माड़ा किया। वार वार पृथ्वी नूं कह के भी तू कुछ करदा नहीं, तू कुछ हिम्मत नहीं करदा, देखो छोटे साडे तो अगे लंघ गए, असीं वड्डे हां, साडी कोई बुकत नहीं रह गई, तो साडी की कदर है। जिन्ना माया धन है तो सारा अर्जुन के कोल जांदा है। संगत उन्होंने पूजदी नमस्कारां करदी है, अपने पल्ले की है। असीं मंगते हैं वांग उन्होंने कोलों हाथ अड्ड के माया मंगांगे, तुसीं कुछ करो। साध संगत ये पृथ्वी के कर्मों के बोल सन कि इन्हां दे घर दे विच तां संतान ही नहीं होनी। पृथ्वी कहता भी ना कर संतान नहीं होनी, तू चिंता ना कर, ये जिहड़ी गुरगद्दी है मुड़ के फिर अपने कोल ही आ जाए। इधर माता गंगा जी होरां ने सतगुरां नूं बेनती की, महाराज सारियां संगतां अपनियां झोलियां अड्ड के महाराज तुहाडे दर ते आउंदियां ने, आप सारियां दियां मुरादां पूरियां करदे हो, सबनां दियां झोलियां भर के भेजदे हो। महाराज मेरे निमाणी ते भी कृपा करदे हो, महाराज मेरी भी कुख नूं भाग लग जाए। तां धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बचन किते, गंगा जेकर तू अपने कुख नूं भाग लवाउणा चाहुंदी, अपनियां सखड़ियां झोलियां भरनियां चाहुंदी है ना, तो धन गुरु नानक महाराज दे अनिन सिख सेवक होए ने धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, ਜਿਹੜੇ गुरु नानक वालों वरोस आए ने, इदां कर तू उन्हां दे कोल जा, उन्हां दी सेवा कर ते वो तेरे ते कृपा करनगे। तैनूं जे उन्होंने वर दे दिता ना तो जा तेरियां सखणियां झोलियां भी भर जाणगियां। ते साध संगत जी माता गंगा जी
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੀ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਣੀ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਨਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਲਕਿ ਬਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਓ, ਲੱਸੀ ਬਣਾਇਓ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਇਓ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਬਚਨ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਰਮੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲਣੀ ਵਧਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰਮੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਦਾਈ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਤ ਨੇ ਬਰਾਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਦਾਈ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਦਲ ਭੰਜਣ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਮਰ ਜੋ ਥੁੱਬ ਬਚ ਕੇ ਕਰਮੋਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਨ ਭਰਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਖਿਡਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਵਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਸਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾ ਸੱਜਣਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਦਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਸਤਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਡਾਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਵਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਵਦਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੀਵਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਖਿਡਾਵੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਲਿਆਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਖਿਡਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿੜ ਕੱਢੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।